నమస్తే, వెల్కమ్ టు సీ న్యూస్. నేను కళ్యాణి. వార్తల్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్. కేంద్ర మంత్రి కావాలనే ఉద్దేశం లేదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు. నిడదవోలులో కందుల సుడిగాలి పర్యటన, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పరిశీలించిన మంత్రి. నారా లోకేష్ నాయకత్వంలో ముందుకు నడుస్తాం, మెగా రక్తదాన శిబిరంలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు. గామన్ వంతెనపై ట్రావెల్ బస్సు బోల్తా, 6 అంబులెన్సుల్లో క్షతగాత్రుల తరలింపు. రహదారి భద్రతా నియమాలు ఖచ్చితంగా పాటించాలి, ర్యాలీ ప్రారంభించిన సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి. గత 5 ఏళ్లుగా అన్ని విధాలుగా నష్టపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని గాడిన పెట్టడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. కేంద్ర మంత్రి పదవి చేపట్టే ఉద్దేశం తనకు లేదని దావోస్లో ఇండియా టుడే, బ్లూంబర్గ్ వంటి సంస్థలకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. వ్యాపారం, సినిమాలు, రాజకీయం, కుటుంబం ఏ రంగమైనా వారసత్వం అనేది మిథ్య అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. సీఎం, పార్టీ అధినేతగా లోకేష్ వారసత్వంపై విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ, చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల అవకాశాలు వస్తుంటాయి, ఎవరైనా వాటిని అందిపుచ్చుకుంటేనే రాణించగలరు. నేనెప్పుడూ జీవనోపాధి కోసం రాజకీయాలపై ఆధారపడలేదు. 33 ఏళ్ల క్రితం కుటుంబ వ్యాపారం ప్రారంభించాం. ఆ వ్యాపారం అయితే లోకేష్కు చాలా తేలికైన పని. కానీ ఆయన ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. అందులో సంతృప్తి పొందుతున్నారు. ఇందులో వారసత్వం అంటూ ఏమీ లేదని వివరించారు. దావోస్ పర్యటనలో భాగంగా ఇండియా టుడే, బ్లూంబర్గ్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో చంద్రబాబు పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. విలేకరులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చారు. కేంద్ర మంత్రి పదవి చేపట్టాలని ప్రధాని మోదీ కోరితే ఏం చేస్తారని ప్రశ్నించగా, ఏపీ పునర్నిర్మాణమే కూటమి లక్ష్యమన్నారు. 4వ సారి కూడా ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీయే ఎన్నికవ్వటం ఖాయమన్నారు. We are very happy. First time I am seeing Team India in one place. We are all talking in one voice. I have come so many times. As a matter of fact, I am the senior most to come to Davos. That is first time 1997. At that time, only once in a way, some ministers or the central minister, 1 or 2 finance ministers, they used to visit. From then onwards, competition has started. All chief ministers, central ministers, all of us used to visit Davos, but less recognition. I'm appealing all Indians. This is the first time I'm seeing well received by Davos and also well recognized Indian delegation. Everywhere Indian presence. India is moving very fast. Even Bloomberg Analytics 2028 incremental GDP growth. India will be number 1. From then onwards, unstoppable. We will grow fastest growth rate. We are able to give stability and democracy also. If you see, Vikasit Bharat, everybody is believing, they are trusting, they are working towards that. Even Government of India has laid very strong principles. Environmental sustainability, that is Paris Agreement. 500 gigawatts capacity renewable energy they are going to add. In that I am very happy. We are all competing. Even my friend is competing. 165 gigawatts capacity we are adding. We are going to add from Andhra Pradesh. Much more Fadnavis is going to add. And also Telangana government is also going to add very big way. Chief Minister, are investors talking to you about India's slowing growth story, 6.5% growth? Do you think that's a good enough number? What can we do to boost that? It is only a temporary phenomenon. Highest growth story is only in India. No other country is able to do. Even your recent analytics, by 2028, incremental growth rate is highest in India, not other countries. I don't want to mention countries' names. It is going to happen only in India. In India, we are having stable political government. That is Narendra Modi. 1 or 2 years here and there it will come. But that is, India is only the country which is possible to grow double-digit growth in the near future.
But we are a little far away from that. So what would you recommend the central government consider as opportunities to boost growth? No, we'll review. PM is reviewing. We are all working with him as a team. I am confident India will move in that direction. With all our priorities, we have to reinforce now. నిడదవోలు పట్టణంలో రాష్ట్ర పర్యాటక సాంస్కృతిక సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ సుడిగాలి పర్యటన చేశారు. రాజమహేంద్రవరం నుండి నిడదవోలు తాడేపల్లిగూడెం మీదుగా ప్రతిరోజు వందలాది వాహనాలు ప్రయాణించే ఐరన్ బ్రిడ్జి శిథిలావస్థకు చేరటంతో స్వయంగా పరిశీలించి పరిస్థితిని ఆరా తీశారు. సమస్రగూడెం మలుపు వద్ద కనీస రక్షణ లేకుండా గ్రిల్ విరిగి ఐరన్ బ్రిడ్జ్ ప్రమాదకరంగా మారిందని, ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ఐరన్ బ్రిడ్జిపై కాంక్రీటు మిక్సర్స్, ట్రాన్సిస్టర్ మినహా ఏ విధమైన భారీ వాహనాలను అనుమతించకూడదని, నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఈ సందర్భంగా మంత్రి దుర్గేష్ ఆదేశించారు. అనంతరం నిడదవోలు డంపింగ్ యార్డ్ని, చిన్న కాశీరేవులు, టిడ్కో గృహాలను, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని మంత్రి దుర్గేష్ పరిశీలించారు. స్థానికంగా నెలకొన్న పరిస్థితులను అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగే ఏ అంశాన్ని సహించబోనని మంత్రి అన్నారు. త్వరలోనే లబ్ధిదారులకు టిడ్కో గృహాలు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. స్వాతంత్ర సమరయోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్భంగా సమస్రగూడెంలోని చంద్రబోస్ విగ్రహానికి మంత్రి కందుల దుర్గేష్ పూలమాల వేసి ఘన నివాళులర్పించారు. నిడదవోలు మున్సిపల్ కమిషనరు TLPSS కృష్ణవేణి, మున్సిపల్ చైర్మన్ భూపతి ఆదినారాయణ, జనసేన పట్టణ అధ్యక్షుడు రంగా రమేష్, కూటమి నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో ఈ రేంజ్ ఉండడం మళ్ళీ నాసిరకంగా నిడదవోలు పట్టణంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని పర్యవేక్షించడం జరిగింది. మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, కమిషనర్ గారు, ఇంకా ఇతర నాయకులు, వైస్ చైర్పర్సన్ గారు అందరం కలిసి, స్థానిక వార్డు కౌన్సిలర్లు అందరం కలిసి పరిశీలించడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలనేటువంటి మాటని తెలియజేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా STP నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి ఆ ప్రాంతం, అక్కడ ఉన్న రోడ్డు ఫార్మేషన్ విషయంలో కూడా లయన్స్ క్లబ్ వారి సహకారంతో రోడ్ ఫార్మేషన్ విషయంలో కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యాచరణ తీసుకోవాలనేటువంటి మాట చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా సెంట్రల్ వెజిటబుల్ మార్కెట్, అదేవిధంగా ఫిష్ మార్కెట్ని ఆధునీకరించాలనేటువంటి ఆలోచన, దాని పక్కనే ఏదైతే మొత్తం వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అనేటువంటి జరిగేదానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి శాంక్షనింగ్ ఉందో దానికి సంబంధించిన ప్రదేశాన్ని పరిశీలించడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంతో పాటు రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ NDA కూటమిని భవిష్యత్తులో సమర్థవంతంగా నడపగల సత్తా ఉన్న నాయకుడు రాష్ట్ర మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అని రాజమండ్రి సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ వాసు అన్నారు. టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాష్ట్ర విద్యా IT శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు సారథ్యంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు, నగర తొలి మహిళా మేయర్ ఆదిరెడ్డి వీర రాఘవమ్మ, రాష్ట్ర కార్యదర్శి కాశీ నవీన్ కుమార్, TNTUC రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వర్రె శ్రీనివాస్, జిల్లా మాజీ అధ్యక్షులు నక్కా చిట్టిబాబు, రాజమండ్రి పార్లమెంట్ కమిటీ ఉపాధ్యక్షులు మజ్జి రాంబాబు తదితరులతో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం భవానీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్, NTR ట్రస్ట్, నగర TDP సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ప్రియాంక గార్డెన్స్లో మెగా రక్తదాన కార్యక్రమం జరిగింది. ఆదిరెడ్డి స్వయంగా రక్తదానం చేసి యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆయన మాట్లాడుతూ కష్టకాలంలో తమకు అండగా నిలిచిన యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ తాను ఎమ్మెల్యే అవటానికి సహకరించారని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా, రాష్ట్ర విద్యా IT శాఖ మంత్రిగా నారా లోకేష్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో పెట్టుబడుల గురించి ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారో అందరూ చూస్తూనే ఉన్నారని చెప్పారు. టీడీపీ సభ్యత్వాలు 1 కోటికి పైగా చేయించి కార్యకర్తలకు బీమా సౌకర్యం కల్పించి వారి భవితకు భరోసా ఇచ్చారని కొనియాడారు. లోకేష్పై ఉన్న అభిమానంతో 1000 మందికి పైగా రక్తదానం చేయడానికి ముందుకొచ్చారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు, జిల్లా కమిటీ నాయకులు, నగర కమిటీల నాయకులు, వివిధ కమిటీల సభ్యులు, మహిళా కమిటీల సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఆదిరెడ్డి వాసుబాబు గారి నాయకత్వం, ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసుబాబు గారి నాయకత్వం, ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసుబాబు గారి నాయకత్వం. నేను చెప్పు బ్లడ్ డోసింగ్ కార్యక్రమం చేస్తాను. అందరూ తప్పకుండా
నారా నందమూరి వారసుడు రాజకీయంగా నారా లోకేష్ గారు బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునే వ్యక్తిని నేను. ఈరోజు నేను రాజకీయంలో ఉన్నానన్నా, ఒక శాసనసభ్యుడిని అయ్యానన్నా అది లోకేష్ గారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహమే. కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాం, చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం, చాలా బాధలు పడ్డాం. అలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో లోకేష్ గారు ఇచ్చిన భరోసా, ఆయన నా కుటుంబానికి ఇచ్చిన ధైర్యం వల్లనే ఈరోజు నేను ఆనాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడి కింద పోరాడాను. ఈరోజు శాసనసభ్యుడిగా విజయం సాధించి ఈరోజు నేను నిలబడతా ఉన్నాను. నాలాగా అనేక మంది యువతని రాజకీయంగా ప్రోత్సాహం అందిస్తూ ఉన్నాడు. యువతరం రావాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నారు. పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలని ఎప్పుడు కూడా సూచనలు ఇస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు దొరకడం తెలుగుదేశం పార్టీకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక చాలా గొప్ప గర్వకారణం అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా ఆయన యొక్క నాయకత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుకి నడుస్తుంది. ఆయన యొక్క సారథ్యంలో ఎన్డీఏ కూటమి కూడా అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తుందని ఆకాంక్షిస్తూ ఆయన నిండు నూరేలు బాగుండాలి. అన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, విద్యా మరియు ఐటీ శాఖ మంత్రులు, మా అందరి యొక్క ప్రియతమ నాయకులు, తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్ నాయకుడు, యువగలం రథసారథి నారా లోకేష్ గారి యొక్క పుట్టినరోజు వేడుకలు రాజమహేంద్రవరం సిటీలో చాలా గొప్పగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అంటే చాలా చోట్ల చూస్తాం. 10 మంది ఇచ్చిన తర్వాత క్యాంప్ చల్లబడుతుంది. కానీ మా వాళ్ళు ఇప్పటికీ 250 మంది పైన ఇచ్చున్నారు. క్యాంపు వేడిగానే ఉంది, ఇంకా వస్తానే ఉన్నారు. గామన్ వంతెనపై బుధవారం అర్ధరాత్రి 12 నుంచి 1 గంట మధ్య విశాఖపట్నం నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న కావేరీ ట్రావెల్ బస్ అదుపు తప్పి బోల్తా కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక యువతి అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా 28 మందికి గాయాలయ్యాయి. తీవ్రంగా గాయాల పాలైన 3 పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుండటంతో ప్రయాణికులందరూ నిద్రలోకి జారుకున్నారు. ఇంతలోనే గామన్ వంతెనపై ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా భారీ కుదుపుతో బస్సు బోల్తా పడింది. బస్సు బోల్తా పడిన విషయం తెలిసేసరికి జాప్యం జరగటం, పోలీసులు, ఇతర సహాయక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకునేలోపు క్షతగాత్రులు గంటపాటు ఆహాకారాలు చేస్తూ విలవిల్లాడారు. ఘటనలో సోదరి ధనలక్ష్మితో కలిసి హైదరాబాద్కు కంపెనీకి ఇంటర్వ్యూకు వెళ్తున్న విశాఖకు చెందిన హోమిని 21 అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. తల మొండెం వేరే నుజ్జవటం కలిచివేసింది. క్రేన్ సాయంతో రాత్రి 1 గంట సమయంలో బోల్తా పడిన బస్సును తొలగించి కింద ఉన్న మరికొంతమందిని రక్షించారు. వారంతా బస్సు కింద ఖాళీ ప్రదేశంలో ఇరుక్కోవడంతో ప్రాణాలతో బయటపడగలిగారు. జిల్లా ఎస్పీ నరసింహకిషోర్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు పర్యవేక్షించారు. కొంతమూరు వద్ద వంతెనపై మరమ్మతులు జరుగుతుండటంతో ట్రాఫిక్ను దారి మళ్లించారు. ఈ క్రమంలో బస్సు డ్రైవర్ దీనిని గుర్తించక అపసవ్య దిశలోకి ఒక్కసారిగా మళ్లించడం, అదే సమయంలో ఎదురుగా ఓ ద్విచక్ర వాహనం వస్తుండటంతో తప్పించే క్రమంలో బోల్తా పడినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రమాద ఘటనతో గామెన్ వంతెనపై ఇరువైపులా సుమారు 2 గంటల పాటు ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. జాతీయ భద్రతా రహదారి మాసోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రవాణా శాఖ అధికారులు, పలు కళాశాలలు, పాఠశాలల ఎస్సీసీ, ఎస్ఎస్ఎస్ విద్యార్థులు నిర్వహించిన అవగాహన ర్యాలీని సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ స్థానిక గాంధీపురం ప్రియాంక గార్డెన్స్ వద్ద జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఆదిరెడ్డి మాట్లాడుతూ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు. ప్రయాణికుల భద్రతే ప్రధానంగా సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం సాగించాలనే లక్ష్యంతో జాతీయ రహదారిపై పలు సూచనల బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారని, వాటి ప్రకారం వాహనాలు నడుపుతూ ప్రతి ఒక్కరూ క్షేమంగా తమ గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవాలన్నారు. జాతీయ రహదారులపై ఎక్కడా ఎటువంటి ప్రమాదం జరగకూడదని, విలువైన ప్రజల ప్రాణాలు కోల్పోకూడదనే లక్ష్యంతో అవగాహన కల్పించడానికి ఇటువంటి ర్యాలీలను కూటమి ప్రభుత్వం 4 రోజుల పాటు నిర్వహిస్తూ అందరినీ చైతన్యవంతం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోందని వివరించారు. జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి ఆర్ సురేష్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి జాతీయ రహదారి భద్రతా మాసోత్సవాలు ప్రారంభించామని తెలిపారు. ఆటో డ్రైవర్లు, ఇతర వాహనాల డ్రైవర్లకు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెబుతారని, అయితే పాటించాల్సిన బాధ్యత మాత్రం వాహనాల యజమానులదేనని గ్రహించాలన్నారు. మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్లు సిహెచ్ సంపత్ కుమార్, జి రామనారాయణ, ఎం రమణి కుమార్, ఏఎంవిఐ పివివిడి సాయి కుమార్, హోంగార్డులు, వైద్యురాలు డాక్టర్ పి మాధురీదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు. నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ మంత్ పురస్కరించుకుంటూ రాజమహేంద్రవరంలో
ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారి ఆర్టీఓ గారు అలాగే వారి యొక్క సిబ్బంది అందరూ కలిపి ఎన్ఎస్ఎస్ వారందరూ స్టూడెంట్స్ అందరి యొక్క సహకారంతో పబ్లిక్ని ఎడ్యుకేట్ చేసే విధంగా రోడ్ల మీద మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, హెల్మెట్ ధరించడం దగ్గర నుంచి స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పాటిస్తూ వాళ్ళకి వారు సురక్షితంగా ఉంటూ ఎదుటివారిని ఇబ్బంది పట్టకుండా ఏ విధంగా డ్రైవ్ చేయాలన్న దాని మీద ఈ నేషనల్ సేఫ్టీ డ్రైవ్ తీసుకుంటా ఉన్నారు. నెల రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏదైతే ఎక్కువ ఇబ్బందికరంగా ఉందో ట్రాఫిక్ కానీ లేకపోతే యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నిటిని కూడా ఎంచుకొని ఎడ్యుకేట్ చేసి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎవరూ కూడా రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డారనో లేకపోతే ప్రాణాలు కోల్పోయారనో ఇబ్బందులు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రానివ్వకుండా ఉండే విధంగా ఈరోజు ట్రాన్స్పోర్ట్ సిబ్బంది వారు మంచి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. జనవరి 16 నుంచి ఫిబ్రవరి 15 వరకు కూడా ఈ నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ మంత్ అని చెప్పేసి ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ మంత్ని మొన్న 16వ తారీఖున ప్రారంభించడం జరిగింది. మేము దీన్ని షెడ్యూల్ ప్రకారంగా వివిధ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా మేము సార్ట్అవుట్ చేసుకుని ఏ రోజు ఏం చేయాలి అనే దాని మీద మొన్న కలెక్టర్ గారి నిన్న కూడా డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ సేఫ్టీ కమిటీ మీటింగ్ అయింది. అలాగే మొన్న ఆటో డ్రైవర్లకి అలాగే క్యాబ్ డ్రైవర్లకి కూడా అవగాహన కార్యక్రమాలు, అలాగే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, అలాగే స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ కానీ కాలేజీ వాళ్ళకి కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఈ హెల్మెట్లు ధరించడం, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం, అలా వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా కండక్ట్ చేసి మొన్న మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టాము, బ్లడ్ క్యాంప్, అలాగే వివిధ రకాలైన కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ని మేము ముందుకు తీసుకెళ్తూ రోడ్డు ప్రమాదాలని బారిన పడకుండా ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు చేయడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం రూపొందించబడింది. పీస్ ఫర్ పీపుల్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 128వ జయంతి వేడుకలు స్థానిక అన్నపూర్ణమ్మపేట బోసుబొమ్మ వద్ద ఘనంగా నిర్వహించారు. ముందుగా బోసుబొమ్మకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అధ్యక్షుడు లంకా సత్యనారాయణ చేతుల మీదుగా 300 మొక్కలు పంపిణీ చేశారు. సంస్థ అధ్యక్షుడు లంకా సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ స్వామి వివేకానంద బోధనలతో స్ఫూర్తి పొందిన సుభాష్ చంద్రబోస్ సివిల్ సర్వీస్ ఉద్యోగం వదిలివేసి స్వాతంత్ర సమరంలో తనదైన ముద్ర వేసిన గొప్ప వ్యక్తి నేతాజీ అని కొనియాడారు. గాంధీజీతో అహింసా సిద్ధాంతం కన్నా సాయుధ పోరాటంతోనే భరతమాతకు దాస్య శృంఖలాలు తెంచగలమని, ఆంగ్లేయులను తరిమివేయగలమని ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించిన వ్యక్తిత్వం బోసుది అన్నారు. గౌరవ కార్యదర్శి దేవత సుధాకర్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి వదిలివేసి ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సైనిక దళాన్ని ఏర్పాటు చేసి మీ రక్తం నాకివ్వండి, మీకు నేను స్వాతంత్రం ఇస్తానని సైన్యంలో స్ఫూర్తిని నింపిన నేతాజీ చిరస్మరణీయుడని పేర్కొన్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తూ అటవీశాఖ సౌజన్యంతో అన్నపూర్ణమ్మపేటలో 300 మొక్కలు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యక్షుడు గువ్వల వెంకటేశ్వరరావు, సంయుక్త కార్యదర్శి కింతాడ రమేష్ బాబు, కోశాధికారి సిరికి నాయుడు, నరవ గోపాలకృష్ణ, పవిడిపల్లి కోటేశ్వరరావు, ఎర్రకొండ సూరిబాబు, ఆకాశం గౌరీష్ బాబు, సింగంశెట్టి శేషుబాబు, కాలెపు భద్రరావు, కేఎల్ఎన్ రెడ్డి, వైకేఎల్ అనిల్, నేతాజీ యూత్ సర్కిల్ సభ్యులు, అన్నపూర్ణమ్మపేట యువత పాల్గొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ నుంచి ముప్పు కొంచెం ఉంది. వాళ్ళు చూడండి, అకాల వర్షాలు, అకాల తుఫాన్లు, కాలానికి వ్యతిరేకంగా కాలం మారడం, అలాగే వ్యాధులు, ఈ పర్యావరణం సరిగా లేకపోవడం, అంటే మనకి కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ అందించేటటువంటి మొక్కల్ని నరుకుతున్నాం. చూడండి, ఈ మధ్యన చిరత పుల్లు, పెద్ద పుల్లు రోడ్ల మీదకి వస్తున్నాయి. కారణం ఏంటి? అడవులు నరికేసి మనమేమో జంతువుల్లాగా అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. అడవుల్లో ఉండవలసిన జంతువులు ఊళ్ళో కాంక్రీట్ జంగిల్లోకి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఇటువంటి వాతావరణ పరిస్థితిని సమకూర్చడానికి ఇవాళ మేము బోస్ గారి జయంతిని ఉద్దేశించి మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా పెట్టడం జరిగింది. మరి మొక్కల పంపిణీ నుంచి ఆక్సిజన్ అందించడమే కాకుండా అలాగే ప్రాణాంతకమైనటువంటి ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని కూడా దేశవ్యాప్తంగా నిషేధించాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వానికి మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ యువత భవిష్యత్తులో దేశ నాయకుల ఆదర్శాలను తీసుకొని దేశ భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడాలని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ రోజున మన దేశాన్ని ఉద్ధరించినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్పుకోబడ్డ శ్రీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి యొక్క పుట్టినరోజు సంబంధంగా ఈరోజు మన పీస్ ఫర్ పీపుల్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషదాయకమైన విషయం. ఇక్కడ చెప్పవలసింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే సుభాష్ చంద్రబోసు తన యొక్క
సివిల్ సర్వీసెస్ను కూడా వదిలేసుకుని మన భారతదేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాడాలని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చి కాంగ్రెస్కి 2 దఫాలు ఆయన ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నా కూడా అక్కడ సిద్ధాంతరీత్యా తనకు నచ్చని విషయాల వలన తను ఆయుధ పోరాటమే మనకు స్వాతంత్రం తెస్తుందని ఆయన అనుకుని దాని నుంచి ప్రెసిడెంట్షిప్కి కూడా ఆయన రిజైన్ చేసి ఆయన సొంతంగా అప్పుడు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరుగుతోంది, ఆ వరల్డ్ వార్ని ఉపయోగించుకుని మనం ఎంతైనా చేయొచ్చని ఆయన ముందుకు వచ్చి రష్యా, జర్మనీ అలాగే జపాన్ను కూడా వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేసి జిల్లాలో బంగారుకొండ ప్లస్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని జిల్లా కలెక్టర్ పి ప్రశాంతి అన్నారు. బుధవారం రాత్రి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ సిడిపిఓలు సూపర్వైజర్లతో జిల్లా కలెక్టర్ బంగారుకొండ ప్లస్పై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రశాంతి మాట్లాడుతూ బంగారుకొండ ప్లస్ జిల్లా కమిటీలో జిల్లా కలెక్టర్ చైర్మన్గా, జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా వ్యవహరిస్తారని తెలిపారు. కమిటీ మెంబర్లుగా పీడీ, డిఆర్డీఏ, డిఎం, సివిల్ సప్లైస్ సిపిఓ, జిల్లా పంచాయతీ అధికారిని నియమించామన్నారు. ఈ కమిటీ కన్వీనర్గా మహిళా సంక్షేమ శాఖ అధికారి వ్యవహరిస్తారని తెలిపారు. పిల్లల్లో రక్తహీనత, వయసుకు తగ్గ బరువు, ఎదుగుదల లేని పిల్లలకు బంగారుకొండ ప్లస్ కిట్లు పంపిణీ చేసి పిల్లల ఆరోగ్యం మెరుగుపరిచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. బంగారుకొండ ప్లస్ కిట్లో తేనె, నెయ్యి, రాగి పిండి, వేరుశనగ చిక్కీ, బెల్లం, పెసరపప్పు, కందిపప్పు ఉంటాయని తెలిపారు. బంగారుకొండ ప్లస్లో ఉన్న పిల్లలందరినీ పిల్లల బరువు పెరుగుతున్నారో లేదో వారానికి ఒకసారి పరిశీలించాలని తెలిపారు. మహిళా స్త్రీ సంక్షేమ శాఖ పీడీ కె విజయకుమారి, నోడల్ ఆఫీసర్ కె నాగలక్ష్మి, సిడిపిఓలు, సూపర్వైజర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్కు అందరూ ఆశీస్సులు అందజేయాలని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గన్ని కృష్ణ కోరారు. టీడీపీ విభిన్న ప్రతిభావంతుల అధికార ప్రతినిధి కంచిపాటి గోవింద్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక సీతంపేటలో లోకేష్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన గన్ని కృష్ణ చేతుల మీదుగా కేక్ కట్ చేసి దివ్యాంగులు, వృద్ధులకు దుప్పట్లు, పండ్లు పంపిణీ చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ నారా లోకేష్ పుట్టినరోజు వేడుకలను కంచిపాటి గోవింద్ నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. గోవింద్ చాలా కాలం నుంచి పార్టీకి సేవ చేస్తున్నప్పటికీ పార్టీ ఎందుకో అతడి సేవలను గుర్తించడంలో వెనుకబడిపోయిందని వ్యాఖ్యానించారు. గుర్తింపు కోసం అతడు నిరంతరం పోరాడుతూనే ఉన్నాడని పేర్కొన్నారు. అతడి పోరాటం ఫలించి గోవింద్ సేవలకు గుర్తింపు రావాలని ఆకాంక్షించారు. గోవింద్ మాట్లాడుతూ దివ్యాంగులు, వృద్ధుల సమక్షంలో నారా లోకేష్ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకోవటం ఆనందంగా ఉందన్నారు. రాష్ట్రంలో నారా లోకేష్ ఆధ్వర్యంలో యువతకు మంచి ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కలగాలని కోరారు. రాష్ట్ర యువకులకు లోకేష్ నాయకత్వంలో సరైన దారి కనిపిస్తుందని అన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు పాల్గొన్నారు. యువనాయకుడు రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ బాబు జన్మదిన సందర్భంగా ఈ రోజున చాలా కార్యక్రమాలు చాలామంది చేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ విభిన్న ప్రతిభావంతుల తాలూకు కంచిపాటి గోవిందు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా ప్రశంసనీయమైన విషయం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా అతను పార్టీకి ఎంతో సేవ చేస్తున్నాడు. అయినా కానీ పార్టీ అతను గుర్తించడంలో కొంచెం వెనకబడి ఉంది. అయినా అతను నిరంతరం పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాడు. అలాగా పోరాటం ఫలించాలని చెప్పి మంచి పార్టీలో మంచి పొజిషన్ రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి తరఫున కూడా నారా లోకేష్ బాబుకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. మీ అందరూ కూడా మీ దీవెనలని అందజేస్తారు. ఈరోజు మా యువ నాయకులు రాష్ట్ర విద్యా ఐటీ శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారి జన్మదిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు వికలాంగులకి అలాగే వృద్ధులకి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో దుప్పట్లో అలాగే పళ్ళు కార్యక్రమాన్ని చేయడం ఇక్కడ జరిగింది. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ గణికృష్ణ గారు కూడా ఆహ్వానితులయ్యి మా కార్యక్రమానికి వారి చేతుల మీదుగా దుప్పట్లో ఇలాగే ఫ్రూట్స్ కూడా పంపిణీ కార్యక్రమం జరగడం జరిగింది. అలాగే నారా లోకేష్ బాబు గారు ఇలాంటి జన్మదిన కార్యక్రమాలు మరెన్నో చేసుకుని ముందుకు రాష్ట్ర యువతకి ఒక మంచి దారి సూచనలు చూపిస్తారని, అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినటువంటి నా దివ్యాంగ సోదరులు, సోదరీమణులు అలాగే వృద్ధులు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.
నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్భంగా రాజమండ్రి రూరల్ మండల అధ్యక్షులు షేక్ సాజిద్ ఆధ్వర్యంలో ధవళేశ్వరం పంచాయతీ కార్యాలయం సమీపంలో సుభాష్ చంద్రబోస్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఆయన దేశానికి అందించిన సేవలను చిరస్మరణీయమని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు పిక్కి నాగేంద్ర పాల్గొన్నారు. భారతదేశ స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కీలక పాత్ర పోషించి ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ అనే సైనిక దళాన్ని స్థాపించి బ్రిటిష్ సైన్యానికి వణుకు తెప్పించిన గొప్ప స్వాతంత్ర సమరయోధుడు అన్నారు. రూరల్ అసెంబ్లీ కన్వీనర్ ఆకుల శ్రీధర్, కో కన్వీనర్ యానాపు యేసు, బీజేపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శులు పన్నాల వెంకటలక్ష్మి, సంతోషి, గుర్రాల వెంకట్రావు, యువమోర్చా రాష్ట్ర కార్యదర్శి కందుకూరి మనోజ్ బాబు, సీనియర్ నాయకులు ఒంటెద్దు స్వామి, అడప వరప్రసాద్, జిల్లా కార్యదర్శి భాస్కర్రావు, జి కొండలరావు, కుబేర్రావు, మన్యం శ్రీను, రామారావు, షేక్ సత్తార్ సాహెబ్, తలారం సూర్యప్రకాశ్రావు, వర్తినీడి సూర్యనాగేశ్వర, జగన్నాథము, గుజ్జిల సూరిబాబు, ఆకుల శ్రీనివాసరావు, నాగేశ్వరరావు, తలాటం ధనుంజయ్, మనోహర్, కోట చైతన్య, మజ్జి సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కేంద్ర మంత్రి కావాలనే ఉద్దేశం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు. నిడదవోల్లో కందుల సుడిగాలి పర్యటన. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పరిశీలించిన మంత్రి. నారా లోకేష్ నాయకత్వంలో ముందుకు నడుస్తాం. మెగా రక్తదాన శిబిరంలో ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి వాసు. గామన్ వంతెనపై ట్రావెల్ బస్సు బోల్తా. 6 అంబులెన్సుల్లో క్షతగాత్రుల తరలింపు. రహదారి భద్రతా నియమాలు ఖచ్చితంగా పాటించాలి. ర్యాలీ ప్రారంభించిన సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే సీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.